الفاتحة إلى حضرة النبي حبيبنا وشفينا وقرتنا وقرة أعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته المدد من الطهير والسلام الأكرمين وعلى الصحابة رحمه الله من علم الهدى والرسول من الله وأشهر الله والمهر وسكننا وشهد اللهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع له إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم يا
وأجمالهم وعملهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة. وسبحان الشهادة وأشهد العباد الحمد الله بالعالم الحمد الصبرات وحصوله ثم إلى أمرهم ورمضان والشهر الغربات ثم إلى سيدنا من حب عن محمد حشم عليه أن الله جل يفعل بركات ما شهر مع جاره وعلى وجه من الآخرة. الفاتحة. الفاتحة. والوالدين والديكم وعملنا وعبدكم المسلم والمسلمات خاصة عفوا لا تغش الشكر والمغفرة ويزكي ودنا وحدث لله. ومن الفاتحة. الفاتحة. من أوصل وصلى بالدعاء ولمن له حق عليكم يا عظيم أن الله تكبر الدعاء يعدك العجاب يبلغنا وبلغكم عن بيت الله الحرام وإذا تكبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يعيدها علينا وعليكم تسليما تسليما وأعواما بعد أعوام متفقا متفضلين قادنا غير صاعدين مغفور لنا غير مسلم بمنه وكرامه والحجة والمسافرين والغزاة والمجاهدين والمسلمين والأجمعين أن الله سبحانه والسلام يبلغ إلى مقاصدهم سالمين آمين بالكل المردود مجبورين وأن الله يشفي أمراضنا والمسلمين ينفعنا بنا واجعل الله صالحا وأنتم بالصالحات أعمال دامكم الصالحة مع اليسر العافية صلاة العافية بالأمور ووصفهم بالموت وإلى غد اليوم صلى الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الذين يا رب لك الحمد ومن مغيرتك وعن سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وعلى وسلم. الله عليه وسلم بحق الفاتحه. المعظم استغفر القران العظيم ان تتخذ بكل خير وان تفضل علينا بكل خير وان تجعلنا على الخير وان تعاملنا ولك الخير وان تقبلنا فانتجنا وارشدنا وعلنا وجعلنا من كل مقدس وفتنه تغوصنا الضالين من كل خير وعن كل خير برحمتك ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا وشهد فينا وسلينا بما وصلنا من النسل والنسل وحلمة الله منهم الأموال. اللهم اغفر لنا وارحمنا 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 واصلحنا كله. اللهم زدنا لا تنقصنا وعافنا لا تحرمنا وارنا وطعمنا يا رب الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم نسألك الله الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك الله الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك الله الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم أسر منا لا تزد سترنا عافنا واعف عنا وكلنا عند كنا. يا عليم أسر منا عافنا واعف عنا وكلنا عند كنا. يا عليم أسر منا لا تزد سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا عند كنا. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين منا بما نخاف نجنا مما نخاف. يا أرحم الراحمين سلمنا مما نخاف. يا لطيف لم يزل ربنا بما نزل لطيف لم تزل ربنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ربنا بما نزل يا لطيف لم تزل ربنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ربنا بما نزل لطيف لم تزل ربنا والمسلمين. يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق ربنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق ربنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق ربنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة. يا الله لنا بالسعادة الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة. يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا
الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني من الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم وإنك أنت علام الغيوب يا فتاح يا عليم افتح علينا وطه العرف رب الصالح صدر السلم عمالك وتمسلم والقلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa kembali diberikan Allah istiqamahan untuk bisa menghadiri majlis taklim ini, majlisnya Rasulullah, majlisnya Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya barang siapa yang pergi dalam majlis taklim, berangkat dari rumah masing-masing dengan tujuan untuk menimba ilmu-ilmu Allah, maka pahala tersebut sama Allah berikan dengan pahala orang yang jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan pahala-pahala yang Allah janjikan Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada saat ini, malam ini kita lanjutkan kajian kita di hadis yang berikutnya, masih menerangkan bab untuk selalu mengingat-ingat kematian. Qala musannif rahimahullah nafa'anallahu bima bi'ulumi al-amin wa an Abi Ka'ab radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu idza dhahaba thuluthul layl qama faqala ya ayuhan nas wallah ja'at ar-radifah tatba'uha ar-radifah ja'al maut bima fihi ja'al maut ma fi. Qultu ya Rasulullah inni akthiru as-salah 'alayka fa kam aj'alu laka min salati qala ma syi'ta. Qultu rubu' qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak. Qultu fa nisfa qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak. Qultu fa thulutsain qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak. Qultu aj'alu laka salati kulliha. Qala idza tukfa hammak yughfar laka dhanbuk. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ini hadis diriwayatkan oleh Abi bin Ubay bin Ka'ab, yang mana beliau ini mengatakan bahwasannya apabila Rasulullah SAW itu sudah beranjak masuk di sepertiga malam, maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai manusia, ingatlah kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'atul radifah, akan datang nanti masa tiupan trompet yang pertama, tiupan sangkakala yang pertama. Dan bauhan radifah, kemudian dilanjutkan dengan trompet yang kedua. Berarti itu sudah hari akhir, hari kiamat. Ja'al maut bima fihi. Nabi mengatakan, di saat itulah ambang-ambang kematian sudah pasti terjadi. Ja'al maut bima fihi. Nabi mengulang lagi, ambang-ambang kematian sudah mulai mendekati kalian. Sebelum datang trompet yang pertama, trompet yang kedua, kematian sudah akan mengambang, yang akan mendekati kalian. Akhirnya Rasulullah mengatakan seperti itu. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inni akthiru shalah 'alaika. Ya Rasulullah, aku ini memperbanyak salawat kepada engkau. Fakam aj'alaka min salati. Sebenarnya berapa banyakkah salawatku ini kupanjatkan untuk sampean, untuk kalian semua, untuk Rasulullah SAW. Jadi beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku ini seorang penanduk salawat. Kalau begitu sepantasnya untuk menjelang kematian ini, berapakah yang mesti kupanjatkan untuk engkau salawatku ya Rasulullah? Apakah ada takarannya? Rasulullah SAW bilang, masyidda, serah kamu, serahkan
Kalau begitu, apabila kau menjadikan semua waktumu tidak luput dari salawat kepada Rasulullah SAW, maka niscaya engkau akan hilang kebesaran, kepuyanganmu, kepentingan padamu, kegusaranmu akan hilang dan dosamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata alhamdulillah ya, salawat ini bisa menghilangkan hamma. Pusing. Saya merasakan ini. Malam Jumat kemarin beban begitu banyak, pusing. Malah pusing, urusan masih banyak. Ujian-ujian terus bertubi-tubi. Akhirnya apa? Saya mencoba mempraktikkan. Saya awal-awal ambil mangkok dupa, bawa dupanya, kemudian beri penjelasan muslim salawat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan kesumpahan. Begitulah alhamdulillah salawat pada Jumat, insyaallah rahmat, alhamdulillah semakin enak rasa nikmat. Akhirnya ba'dal isya, salat isya berjamaah, duduk sama ikhwan-ikhwan semuanya, alhamdulillah berkuranglah semua beban-beban yang ada, bahkan senyuman pun sudah mulai tampak berkat salat. Benarlah Rasulullah SAW, idzan tukfahamu. Kalau begitu, orang yang bersalawat itu insyaallah tidak pernah kusar, enggak pernah bimbang. Kemudian apa? Wayurfar laka dzambuk. Allah juga ampunkan dosa kalian. Orang bersalawat, kita ini Pak, Bu, perlu dipahami bahwasanya kalaulah tipe-tipe seperti kita ini untuk merangkaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya begitu banyak pertimbangan Allah untuk mengabulkan kita punya doa. Betul? Kenapa? Berapa sih ibadah kita? Mungkin suatu waktu ini, mungkin yang tepat waktu hanya berapa? Salat saja. Bahkan mungkin yang hilang waktu banyak sekali. Apalagi sekarang ini kita disibukkan dengan urusan-urusan duniawi kita terlalu dekat. Bangun tidur subuh lambat, jam 6:30 dah bangun subuh. Bukan kita beranjak untuk wudu, untuk mandi, untuk sholat subuh wudu'an, tapi apa yang kita cari pertama-tama? HP yang kita cari, kopi yang kita cari. Dan bangun tidur, mengapa itu? Padahal sudah subuh terlambat. Sebenarnya langsung kita beranjak wudu, usalli fardhu subuh rak'atain qada'an lillahi ta'ala, tapi bukan setelah subuh kita kerjakan santai, kadang-kadang minum dulu, kemudian kadang-kadang kita cari HP loh. Seperti itulah kehidupan kita yang ada. Tapi insyaallah bagi orang-orang yang Allah berikan ujian, tadi saya alhamdulillah dapat juga hadis. Berarti hadis ini hadis marfu. Hadis ini marfu karena hadis ini disandarkan kepada Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah mengatakan, inna dunuban la yukaffiruha as-salah wa la as-sawm wa la hajj, yukaffiruha al-ham bi talab al-ma'ishah. At-Tabrani wa Abu Nu'aim. Nabi mengatakan ada satu dosa yang mana itu dosa tak tercover, tidak diampunkan oleh Allah karena kita haji, kita zakat, kita puasa dan sebagainya. Tapi Allah berikan cara untuk menghapuskan dosa tersebut. Gimana caranya? Dengan orang-orang itu pening kepalanya dalam mencari rezeki yang alhamdulillah, yang penting malaknya rezeki yang halal itu, alhamdulillah dosa jadi diampunkan oleh Allah. Bertahan untuk jangan sampai menyentuh rezeki yang haram. Bertahan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Pusing kita itu, maka pusingnya kita tadi itu merupakan bagian mengampunkan dosa-dosa kita. Makanya alhamdulillah, kalau tak belajar, kita tak paham ini, ya. Namanya pusing ini tiap hari. Betul. Anak nangis, pusing. Susu kurang, pusing.
rezeki itu bagus, tapi subhanallah bertahan dalam kehidupan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah, rezeki yang halal, itu rupanya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita yang dosa kita itu tak terampunkan dengan ibadah-ibadah lain. Ini hadisnya itu subhanallah jelas, ya, jelas. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapatkan dua hadis ini sama-sama tujuannya untuk meleburkan dosa. Pertama, banyak salawat. Yang kedua adalah banyak pusing. Nah, makanya yang penting pusing tidak bilang sampai gila. Pusing ya, sampai ngomong seorang, Itu subhanallah ya. Jadi subhanallah, salawat itu penting untuk kehidupan kita. Makanya malam Jumat itu khususkan, ya. Imam Sya'rani, beliau itu tak kurang satu kali solat, pada solat dia itu bersalawat kurang lebih 300 kali, sehingga akhirnya setiap ada masalah dia tidur, dia mimpi Rasulullah. Jadi setiap masalah dia mimpi Rasulullah. Kemudian ada satu orang Syekh Al-Mutawali, beliau itu subhanallah setiap kali kalau melihat ini hadis, orang pakai ilmu hadis, pakai tarik ini ilmunya apa? Ini hadis-hadis sahih, hasan, ahad, marfu. Kalau beliau apa? Dengan mencium hadis tersebut, Allah berikan karamah sehingga dimatakan ini hadis statusnya hasan. Hadis ini bukan statusnya. Itu apa? Karena kecintaannya dia kepada Rasulullah sangat dekat, berawal dari salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita itu seperti itu, ya, sama ini kita belum pernah mendidik diri kita itu gimana cara mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dulu, orang-orang as-salafus salih, mengajar anak-anak mereka itu belum dianggap dewasa kalau mereka itu anaknya belum mimpi Rasulullah, melihat Rasulullah SAW. Satu orang, ya, mendidik anaknya masih kecil, macam inilah, macam ini. Mimpi bagaimana kamu, kata dia, tidak, aku katakan dewasa sebelum engkau wahai anakku melihat Rasulullah SAW. Akhirnya dia apa? Dia banyak selawat. Dia ajarkan selawat bagaimana. Sampai ketika itu anak umur masih 4-5 tahun sudah bisa melihat wajah Rasulullah dalam mimpi dia. Akhirnya ini anak gembira melaporkan kepada ibunya, wahai ibu, aku ini punya anak. Wahai ibu, aku sekarang ini alhamdulillah sudah bisa melihat wajah Rasulullah SAW. Ibunya tidak menampakkan kebahagiaan dulu, menampakkan apa lagi? Allah biasa saja. Kata ibunya bilang apa? Wahai anak, itu biasa. Ya, kamu tuh melihat dalam mimpi atau dalam keadaan sadar? Kata anaknya bilang, aku melihat dalam keadaan mimpi. Oh, belum. Belum. Kalau kau melihat Rasulullah dalam keadaan jatuh, sadar, insya-Allah sekarang kamu sudah dewasa. Kamu sudah dewasa. Akhirnya apa? Ini anak menambah lagi salawatnya, sehingga dengan salawat tersebut, akhirnya ketika anak ini yang masih umur 4-5 tahun tadi itu melihat Rasulullah dalam keadaan sadar. Oh, masya Allah, juga maqam. Kalau ada orang sudah melihat wajah Rasulullah SAW itu sudah makamnya luar biasa. Kedekatan dia, sunnah-sunnah yang dia amalkan sangat luar biasa. Tidak mudah untuk mimpi melihat wajah Rasulullah SAW. Saya dulu waktu di Bangil, setiap pagi itu habis pada subuh, saya itu baca kitab dengan sesegapah beberapa orang di rumah beliau. Baca kitab Salafus Salih. Sebelum baca kitab itu beliau tanya kepada aku, tanya betul, tadi malam mimpi apa? Oh, mimpi orang saleh, mimpi sampai telah berada mimpi yang bagus.
mimpi hajat itu luar biasa. Ya. Kemudian tadi ini kaitannya dengan kita bersalawat. Ya. Apa dengan kaitan dengan maut? Orang yang bersalawat ini, insyaallah, ya, insyaallah akan mengantarkannya di akhir kehidupannya dengan kepergian husnul khatimah. Kita semua ini akan mengalami sakarat, dan namanya sakarat itu sangat pedih, sangat pedih. Tapi kalau orang-orang yang banyak ibadah, banyak salawat, Rasulullah akan hadir di hadapan beliau untuk memberikan kabar-kabar gembira, memberikan kabar-kabar yang indah, sehingga sakitnya tadi itu berkurang tak terasa. Akhirnya tanpa terasa begitu ruh beliau tercabut sampai terlepas tertanggal dari jasad beliau tanpa terasa. Kenapa? Ternyata ini orang-orang saleh merindukan kematian. Kenapa? Sudah mendapatkan kabar berita yang baik dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata ulama, admis salat ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman bila taraddudi a'maluna baina qabul wa raddiha illa salat ala nabi Muhammadin. Admis salat ala nabi Muhammadin, selalulah engkau mendendangkan salawat kepada Rasulullah SAW. Faqabuluha, salat itu hatman, pasti diterima, pasti sampai kepada Rasulullah SAW. Bila teraddudi, tanpa diragukan lagi. A'maluna baina qabul wa raddiha, amalnya kita itu ya kadang diterima, kadang enggak. Illa salat ala nabi Muhammadin, kecuali salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan petunjuk kepada kita semua. Maka orang banyak salawat, insyaallah Allah berikan kesuksesan di dunia dan insyaallah di akhirat. Dan salawat ini satu ibadah yang sangat-sangat mulia. Kenapa katakan sangat mulia? Kita coba lirik. Begitu banyak ibadah yang ada, Allah perintahkan langsung kepada hambanya tanpa Allah praktekkan terlebih dahulu. Allah perintahkan haji, Allah perintahkan salat, Allah perintahkan umrah, Allah perintahkan sedekah, bahkan puasa. Allah tidak memberikan contoh untuk hal yang seperti itu. Tapi begitu Allah perintahkan manusia, hambanya untuk bersalawat, Allah awali dulu dengan Allah dan para malaikatnya mendendangkan salawat kepada Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, inna Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, mendendangkan salawat. Yusallu ini itu kalau dalam fi'il, dalam kajian nahwunya itu fi'il mudhari yang artinya menunjukkan saat sekarang, saat itu diturunkan ayat sampai nanti masa akhir zaman. Terus artinya Allah terus sampai kapanpun selalu mendendangkan salawat kepada Rasulullah SAW dan begitu juga para malaikatnya. Kemudian kita pun dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk surah yang beriman ini mendendangkan salawat kepada Rasulullah SAW. Makanya salawat ini sangat-sangat penting ya. Makanya insyaallah saya berharap ini dalam bulan Safar ya. Bulan Safar kita dah boleh malam Jumat itu yang punya waktu kadang-kadang sempatkan kita bersalawat. Kalau misalnya tak sempat hadir waktu mahal qiyamnya, waktu kita berdirinya itu, serakalan bahasa kita itu hadir. Sedangkan minimal antara maghrib dan isya malam Jumat itu lebih baik. Dan isya salawat lebih bagus lagi ya. Itu untuk menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bab istihbab ziaratul qubur bagi rijal. Sekarang kita akan bahas bab anjuran menziarahi kubur untuk kaum laki-laki.
untuk kaum laki-laki. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha rawahu Muslim. Nabi mengatakan, ini hadis dikeluarkan oleh sahabat Buraidah, yang beliau mengatakan dulu adanya aku dan Rasulullah melarang untuk mereka menziarahi kubur, tapi itu menghapus fazuruha. Kemudian Rasulullah bilang, sekarang kalian berziarahlah kalian ke kubur. Dulu sempat larang, tapi itu dihapus. Dan Rasulullah bilang fazuruha, sekarang kamu itu boleh menziarahinya. Kenapa? Dengan kita menziarah itu kita minimal mendoakan itu orang. Mendoakan. Bukan kita minta kepada itu orang, tapi mendoakan itu orang, dan juga kita mengharapkan mudah-mudahan keberkahan kepada orang yang kita doakan tersebut juga mengalir kepada kita semua. Apabila kita sering mendoakan orang, berbuat baik kepada orang, kama tadi sudah. Barang siapa yang sering berbuat baik, nanti dia pun juga akan Allah berikan kebaikan tersebut, dibalas kebaikan tersebut. Nabi SAW pernah ketika beliau itu melihat ada seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid meninggal, cuman beritanya nggak sampai. Yang akhirnya saat itu selalu tanya, kemana perempuan yang biasa buat masjid ini? Kata sahabat Rasulullah, sepengetahuan kami dia meninggal. Apa yang Rasulullah buat? Tak pernah Rasulullah minta tunjukkan tempat dia itu, kuburannya. Rasulullah yang tadi belum sempat mensolatkan jenazah, solat di situ untuk minta ampun kepada itu perempuan dan mendoakan. Makanya di hadis yang berikutnya Nabi itu berdoa setiap kali dia berlewat daripada solat setiap dia waktu solat lewat dari baqi, beliau selalu mengatakan assalamualaikum dara qaumil mu'minin wa ataakum ma tu'adun qadan mu'ajjilun wa inna insyaallah bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli baqi' al-marqad. Nabi itu kalau seandainya dia selalu lewat di kuburan baqi, berarti kuburan baqi ya, sempat dulu itu dikatakan dulu itu pingsan tanda-tandanya ada. Nah ini kan pingsan dulu zaman sahabat itu dibantu ya, karena beberapa orang dari komunitas kaum Wahabi, mereka tidak kenal dengan keberkahan itu, sehingga pernah terjadi di tahun kurang lebih tahun 1300 lebih lah, ya. Satu pemerintahan di Saudi itu, satu orang itu pengen menghancurkan beberapa peninggalan rumah-rumah sahabat bahkan Nabi, bahkan Masjid Kuba itu pengen dibangkoknya, pengen dihancurkan. Naik. Begitu dia naik, apa yang terjadi? Itu orang disambar petir. Mayatnya itu sampai sekarang masih ada. Kalau kita lihat di YouTube itu, ada tali, tali kejauhan kelihatan. Itu ada manusia yang berbungkus, tak nampak dah. Di dalam itu dulu di zaman yang besar itu, yang mana mereka itu menghancurkan bekas-bekas peninggalan sejarah, karena mereka tidak mau tahu akan keberkahan. Masjid Kuba pun yang bawahnya Kubah Hadratul Khadra yang bawahnya Rasulullah SAW pengen dihancurkan. Tapi apa yang terjadi? Itu Allah SWT menampakkan dia dalam sambar petir dan mati pasal itu. Makanya sekarang ini kalau orang membersihkan Masjid Kuba itu jauh saja, ada bekas masjid. Saya buka di YouTube itu. Makanya kata satu orang imam
Imam Muslim mengatakan ini tanda Allah menampakkan akan kekurang adaban ini orang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jangan macam-macam ya kan? Itu apa? Rasulullah kamar orang saleh itu bahasanya bertuah karamah ya, dengan sampainya macam-macam. Sehingga ini kan seperti Allah pendiri kota Pontianak, kota Tulungagung. Makanya setiap malam Jumat orang-orang itu banyak sekali orang-orang yang menziarahi sana. Karena yang buka kota Pontianak ini adalah orang-orang saleh. Banyak sekali orang-orang saleh di sini. Ya Syekh Shalih bin Ala bin Haddad, akan Yusuf Saigon. Banyak sekali orang-orang yang saleh. Ya. Nah, artinya ziarah kubur ini dianjurkan. Hikmahnya apa? Pertama mendoakan, sehingga kita yang mendoakan kita ingat mati. Wa atum ma tu'adun, Rasulullah bilang. Engkau datang kepada Allah dengan apa yang telah dijanjikan. Ghadan mu'ajilun, besok kata-kata yang ziarah ini Rasulullah, kami akan menyusul. Kami akan itu. Kita semua ini sudah Allah berikan batas waktu, limit waktunya. Bisa saja malam ini, besok atau lusa. Tinggal menunggu waktunya. Makanya kalau kita ziarah kubur itu doanya apa? Wa inna insyaallah lalahiqun. Ya, kesebutan kami insyaallah pasti akan menyusul kalian. Karena memang nanti kita itu akan sampai pada masanya menyusul kawan-kawan kita yang ada. Allahumma ighfir li ahli al-baqi al-ghafar Rasulullah. Kami berdoa, ya Allah, ampunkanlah semua